قارون حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کا چچا جات بھائی تھا، جس کا قصہ مشہور و معروف ہے۔ قرآن پاک میں سورہ قصص کا 8واں رکوع سارا کا سارا اسی قصے میں ہے، جس کا ترجمہ میں توحید یہ ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کی برادری میں سے ان کا چچا جات بھائی تھا، سو وہ کثرت مال کی وجہ سے ان لوگوں کے مقابلے میں تکبر کرنے لگا، اور ہم نے اس کو اس قدر خزانے دیے تھے کہ ان کی پونجیاں کئی زوراور شخصوں کو گرامبار کر دیتی تھی، یعنی ان سے وہ مشکل اٹھاتی تھی، اور جب خزانوں کی کنجیاں اتنی تھی تو ظاہر ہے کہ خزانے تو بہت ہی ہوں گے، اور اس نے یہ تکبر اس وقت کیا تھا جب کہ اس کو اس کی برادری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ نے سمجھانے کے طور پر کہا کہ تو اس مال و دولت پر اترا مت، واقعی اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور تجھ کو خدائے تعالیٰ نے جتنا دے رکھا ہے اس میں عالم آخرت کی بھی تجویز کیا کر، اور دنیا میں اپنا حصہ آخرت میں لے جانا فرماش نہ کر، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی اس کے بندوں پر احسان کیا کر، اور خدا کی نافرمانی اور حقوق واجبہ ضائع کر کے دنیا میں فساد کا خواہ مت ہو، بے شک اللہ تعالیٰ فسادی لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون نے ان کی نصیحت سن کر یہ کہا کہ تجھ کو تو یہ سب کچھ میری ذاتی ہنرمندی سے ملا ہے کہ میری حسن تدبیر سے یہ جمع ہوا، نہ اس میں کچھ غیبی احسان ہے، نہ کسی دوسرے کا اس میں کوئی حق ہے۔ حق تعالی شانہ اس کے قول پر اطاعت فرماتے ہیں کہ کیا اس قارون نے یہ نہ جانا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے گزشتہ امتوں میں ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو مالی قوت میں بھی اس سے کہیں بڑے ہوئے تھے، اور جماعتی حیثیت سے مجمع بھی ان کا زیادہ تھا۔ یہ تو دنیا میں ہوا، اور آخرت میں جہنم کا عذاب الگ رہا، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کا معلوم کرنے کی سے سوال بھی نہ ہوگا۔ پھر ہر شخص کا پورا حال اللہ تعالی شانہ کو معلوم ہے، مطالبے کی وجہ سے سوال علیحدہ رہا۔ پھر وہ قارون ایک مرتبہ اپنی آرائش و شان کے ساتھ اپنی برادری کے سامنے نکلا، تو جو لوگ اس کی برادری میں دنیا کے طالب تھے وہ کہنے لگے کہ کیا اچھا ہوتا کہ ہم کو بھی یہ ساز و سامان ملا ہوتا جو قارون کو ملا ہے۔ واقعی یہ قارون بڑا صاحب نصیب ہے۔ یہ تمنا اور حرص مال کی تھی، اس سے ان لوگوں کا کافر ہونا لازم نہیں ہے، جیسا کہ اب بھی بہت سے مسلمان دوسری قوموں کی دنیاوی ترقیاں دیکھ کر ہر وقت لالچتے ہیں، اور اس کی فکر و سعی میں لگے رہتے ہیں کہ یہ دنیاوی فروغ وہ ہمیں بھی نصیب ہو، اور جن لوگوں کو علم دین اور اس کا فہم عطا کیا گیا تھا ان حریصوں سے کہنے لگے، ارے تمہارا نام ہی تم اس دنیا پر کیا لالچ چاہتے ہو؟ اللہ کے گھر کا ثواب اس چند روزہ مال و دولت سے لاکھ درجے بہتر ہے، جو ایسے شخص کو ملتا ہے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرے، اور ان میں سے بھی کامل درجے کا ثواب انہیں لوگوں کو دیا جاتا ہے جو صبر کرنے والے ہو۔ پھر جب ہم نے قارون کی سرکشی اور فساد کی وجہ سے اس کو اور اس کی محل سرائے کو زمین میں دھسا دیا،
सो कोई जमात ऐसी न हुई कि उसको अल्लाह के अज़ाब से बचा लेती और न वो खुद ही किसी तदबीर से बच सका। बेशक अल्लाह ताला के अज़ाब से कौन बच सकता है और कौन बच सकता है। कारून पर यह अज़ाब की हालत देखकर कल जो लोग उस जैसा होने की तमन्ना कर रहे थे वे कहने लगे, बस जियो। मालूम होता है कि रिज्क की फराकी और तंगी का मदार खुश नसीबी या बदनसीबी पर नहीं, बल्कि अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिसको चाहता है रोजी भी फराकी देता है और उसको चाहता है तंगी देता है। यह हमारी गलती थी कि उसकी फराकी को खुश नसीबी समझ रहे थे। वाकई अगर हम पर अल्लाह ताला की मेहरबानी न होती तो हमको भी धसा देता कि गुनहगार तो आखिर हम भी हैं ही बस जी। मालूम हो गया कि काफिरों को फलाह नहीं है, गो यह चंद रोजा जिंदगी के मजे लूट ले फायदा। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बिरादरी के से था। उनका चचा जात भाई था। दुनियावी उलूम में बहुत तरक्की की थी और हजरत मूसा अलैहि वसल्लम पर हसद करता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया कि अल्लाह जल्ले शानहू ने मुझे तुझसे ज़कात वसूल करने का हुक्म दिया है। उसने ज़कात देने से इनकार कर दिया और लोगों से कहने लगा कि मूसा इस नाम से तुम्हारे मालों को खाना चाहता है। उसने नमाज का हुक्म दिया, तुमने बर्दाश्त किया। उसने और काम जारी किए जिनको तुम बर्दाश्त करते रहे। अब वह तुम्हें ज़कात का हुक्म देता है, इसको भी बर्दाश्त करो। लोगों ने कहा कि यह हमसे बर्दाश्त नहीं होता, तुम्ही को कोई तरकीब बनाओ। उनसे कहा, मैंने यह सोचा है कि किसी फाहिश और औरत को इस पर राजी किया जाए जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर इसकी तोहमत लगाए कि वह मुझसे जीना करना चाहता है। लोगों ने इस फाहिशा को बहुत कुछ इनाम का वायदा करके इस पर राजी कर लिया कि वह हजरत मूसा अलैहि पर यह इल्जाम लगाए। इसके राजी होने पर कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया। उसने कहा कि अल्लाह ताला ने जो हुक्म आपको दिए हैं वह बनी इसराइल को सबको जमा करके सुना दीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको पसंद फरमाया और सारे बनी इसराइल को जमा किया और जब सब जमा हो गए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के अहकाम बताना शुरू किए कि तुझे ये अहकाम दिए हैं कि इसका इबादत करो, किसी को उसका शरीक न करो, सिला रहमी करो। वो और दूसरे अहकाम गिनवाए जिनमें यह भी फरमाया कि अगर कोई बीवी वाला जिना करे तो उसको सिंगसार किया जाए। इस पर लोगों ने कहा, और अगर आप खुद जिना करे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं जिना करूं तो मुझे भी संगसार किया जाए। लोगों ने कहा कि आपने जिना किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब से फरमाया कि मैंने लोगों ने कहा जी हाँ आपने, और यह कहकर उस औरत को बुलाकर उससे पूछा कि तू हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक क्या कहती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी उसको कसम देकर फरमाया कि तू क्या कहती है। उस पर उस औरत ने कहा कि जब आप कसम देते हैं तो बात यह है कि इन लोगों ने मुझसे इतने इनाम का वादा किया है कि अगर मैं आप पर यह इल्जाम लगाऊं, आप इस इल्जाम से बिल्कुल बरी हैं। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रोते हुए सजदे में गिर गए। अल्लाह ताला शानों की तरफ से सजदे ही में वही आई कि रोने की क्या बात है। तुम्हें इन लोगों को सजा देने के लिए हमने जमीन पर तसल्लुत दे दिया। तुम जो चाहो
उनको मुतालिक जमीन को हुक्म फरमाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सजदे ही से सिर उठाया और जमीन को हुक्म फरमाया कि इनको निकल जा। उसने एड़िया तक निकला था कि वे अजीजी से मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर हुक्म फरमाया कि इनको धसा दे, हत्ता कि वे लोग गर्दन तक धस गए। फिर बहुत जोर से वे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारते रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर जमीन को यह फरमाया कि इनको ले। वह सबको निकल गई। इस पर अल्लाह ताला जल्ले शानू की तरफ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही आई कि वे तुम्हें पुकारते रहे और तुमसे अजीजी करते रहे। मेरी इज्जत की कसम, अगर वे मुझे पुकारते तो मैं उनकी दुआ कबूल कर लेता।